Hello students, in our previous session we discussed conversion of binary number to decimal number as well as decimal number to binary number system. Also we discussed conversion of decimal number to octal number as well as octal number to decimal number we have converted. Now in this session we are going to convert a decimal number. We have a given decimal number and we need to convert to hexadecimal number system. Okay, here we are going to convert decimal number to hexadecimal number system. In our previous class we studied that hexadecimal number system is a number system which contains 16 different possible numbers are there. They are numbers from 0 to 9 and A to F. Okay, 0 to 9 totally 10 digits and A to F, A, B, C, D, E, F. Totally 16 different numbers are there. In this, here 0 to 9 will be represented as it is, but 10 is represented as A, 11 is represented as B, and 12 is represented as C, likewise 13 D, 14 E and 15 is represented as F. Totally 16 different numbers are there. Now we are going to convert a decimal number to hexadecimal number system. We have a decimal number. Suppose I have decimal number 99. 99 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ and I need to convert this to hexadecimal number. Okay, 99 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ hexadecimal ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. How to convert this? You know, decimal number to binary number, what we did? We divide the given decimal number by 2 and note down quotient as well as remainder. Okay, and we completely divide that quotient until quotient becomes 0 and we return last remainder to first remainder. So that means MSB to LSB ತರ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ given obtained binary number ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? given ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? wrote down the quotient as well as remainder and from bottom to top remainder ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ obtained remainder to ಫಸ್ಟ್ obtained remainder ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? we have decimal number and we need to convert this to hexadecimal number. How to convert this? Let us take a decimal number that is 99. Given decimal number is 99 and we need to divide this decimal number by 16. So note down this. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ 99 ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ 16 ಟೇಬಲ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ನಾವು 1699 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 99 ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ 16 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 16 5s are 80, 16 6s are what? 96. ಸೊ ದೆನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತಿಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ. therefore there is no further division possible because there is no exist, no other numbers are exist. Hence we will write the remainder. First we will write the quotient value and then remainder. Remainder is 6. So sorry. So quotient is 6 and remainder is 9. Quotient is 6 and remainder is 9. So ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ 16 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 16 zeros are 0 and 6 will be the remainder.
Clear? 16 zeros are 0 and 6 will be the remainder. Therefore, ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕೋಶಂಟ್ 0 ಆಗೋ ತನಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್, ಬಾಟಮಿಂದ ಟಾಪಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ 6 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ MSD, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ LSD, ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ hexadecimal ನಂಬರ್? 99 base 10 is equal to 63 base 16. This is the converted hexadecimal number. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 16. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತನೂ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ಗಿಂತನೂ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ಏನೀಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಗಾದರೆ, ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, divide the given decimal number by 16. So divide the given decimal number by 16. 16 ಇಂದ divide ಮಾಡಿದೆ and note down quotient and ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ, 16 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಕೋಶಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಕೋಶಂಟ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಕೋಶಂಟ್ 0 ಆಗೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ MSD and first obtained remainder is LSD, ಅಂದರೆ least significant digit, most significant digit. And write the hexadecimal number from ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ, MSD ಟು LSD, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ MSD ಟು LSD. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 769 base 10 to 16. 769 base 10 to 16 ಅಂದರೆ
ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್? ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 16. ಓಕೆ, 16 ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? 16 4 16 4 64, 16 5 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 16 4 64, 12 ರಿಮೈಂಡರ್ 12 ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ, 12 + 9 112, 9 ಆಯಿತು, 129 ಆಯಿತು. ಸೊ 16 16 5 80, 16 96, 96 100, 16 8 128. ಸೊ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಟೇಬಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 16 4 64, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 12 ಉಳಿದಿತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ 12 ಮತ್ತೆ 9 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ 16. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 16 4 64, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 ಮತ್ತು 9 ಕ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡೆ. 16 9 1, 16 8 128, 1 will be the remainder. Quotient is 48, remainder is 1. Clear? Next, 16 3s 48, 0 will be the remainder. And then 16 0s 0, 3 will be the remainder. So now we need to write the number from MSD to LSD, that is 769. Therefore 769 base 10 is equal to 301 base 16. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಂಬರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ, ಕೋಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ 1000 ಟು ವಾಟ್? ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1000. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೈನರಿ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 1000 ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. 16 6 96. ಸೊ 96 ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 4 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ 4 ಮತ್ತು 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 40 ಆಯಿತು. 16 2s 32, 32 ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 3s 48, 16 4s 64, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? 62 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 16 3s 48, ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 12. ಐ ಮೀನ್ 48 14 ಆಯಿತು. 14 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 0s 0 3. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಇದನ್ನು MSD ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಇದನ್ನು LSD ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಐ ಮೀನ್ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ. 1000 ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? 3148 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಲೋಯರ್ ನಂಬರಿಂದ ಹೈಯರ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಟೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1000 ಇರೋದು 3148 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ 14. ಹಾಗಾದರೆ 14 ಅನ್ನ ರಿಮೈಂಡರ್ ರಾಂಗಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಮೀನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 10 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎ ಬರಿಬೇಕು, 11 ಬಂದರೆ ಬಿ, 12 ಸಿ, 13 ಡಿ, 14
E and 15 is F. ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3E8. 3E8 ಬೇಸ್ 16. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಕೋಶಂಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ನಾವು ABCDEF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ A, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11 ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ B ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು F. 15 ಬಂತು ಅಂದರೆ F ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಒಬ್ಟೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1000 ಅನ್ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಬೈನರಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. So next, let us take one more example regarding this scenario. I will consider 555 base 10 to hexadecimal. 555 base 10 to hexadecimal. So how to convert? Again we need to divide 555 by 16. 16 3s are 48. So 7 will be the remainder and 75 ಆಯಿತು. Okay. So 16 4s are 16 3s are 48. 16 4s are 66. 16 5s are 80. So 80 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 16 4s are 66. 11 will be the remainder. 9 will be the remainder. 9 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 2s are 32. 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. 16 0s are 0. 2 will be the further remainder. Hence we will get like this. We need to write like this. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 16 3s are 48. ಸೊ ಈ 55 ಅಲ್ಲಿ 48 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 7 ಉಳಿತು. ಮತ್ತು 5ನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡೆ, 75 ಆಯಿತು. 16 6s 16 4s 64. 64 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 75 minus 64 is 5 minus 1 is 5 minus 4 is 1. 7 minus 6 is 11. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 11 ಬರೋದ್ರಿಂದ B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 16 2s are 32. ಸೊ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. 16 0s are 0. 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 3s are 48. ಸೊ 48 55 minus 48 is 7. 75. 16 4s are 64. So 5 minus 4 is 1. 7 minus 6 is 1. And then further this will be the quotient and this will be the remainder. So 11 ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? B ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಈ 34ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get like this. Okay, then what is the corresponding hexadecimal value for this 555 is 22B base 16. 22B base 16 will be the obtained value for this decimal number. Clear? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? Okay. Okay, now let us convert hexadecimal number to decimal number. Suppose I have a number that is, what is that number? 22B ಅಂತನೇ ಇದೆ. 22B base 16 and we need to convert it to decimal. Okay,
2 to be base 16 ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ 16ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಟಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಗಿವನ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ನ 8ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪವರ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಗಿವನ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ನ 2ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ hexadecimal number and multiply it by 16 and raise the powers from 0 to n minus 1. Okay, now we have a hexadecimal number 2 to be base 16. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 2 into 16 plus 2 into 16 plus b into 16. Okay, so raise the power from LSB to MSB 0, 1, 2. So now 2 into 16 square is what? 256. Okay, 16 square is 256. 2 into 16 power 1 is 16. So that 2 into 16 plus b into 16 power 0. So 16 power 0 is 1. b into 1 is 1 ಅಂತ b ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? b ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 10 ಫಾರ್ a, ಐ ಮೀನ್ a ಫಾರ್ 11 ಫಾರ್ b, 12 ಫಾರ್ c, 13 ಫಾರ್ d, 14 e, 15 ಈಸ್ f. ಹಾಗಾದರೆ b ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? 11 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 11 into 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Now 256 into 2 is 512 plus 16 into 2 is 32 plus 11 into 1 is 11 itself. Therefore 512 plus 32 plus 11 is 2 plus 2 4 plus 1 5, 3 plus 1 4 plus 1 5 and again 5. So this will be the final answer. So ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 555 ಅನ್ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 to b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಗಿವನ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 16 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 16 ಫ್ರಮ್ 0 ಟು n minus 1. ಸೊ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ n 3 ಇತ್ತು, 3 minus 1 is 2ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು hexadecimal to decimal conversion. Okay, now let us take one more example, that is convert DAD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DAD ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. It is in hexadecimal and you need to convert it to decimal. ಸೊ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 13, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 10, ಅಗೈನ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 13. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಇಂಟು 16 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು 16 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು 16. 16 ಪವರ್ 0, 1, 2. ಸೊ ದಟ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 13 ಇಂಟು 256 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದರೆ 10 into 16 plus 13 into 1. So that 256 into 13 is 256 into 13. So 13 3. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ 2560 into 256 256 256.
18, 1. So 6 plus 1, 7. 7 plus 5, 12. 12 plus 10 is 22. Carry 2. 5 plus 2, 7. Plus 2, 9. 9 plus 2, 11. 11 plus 2, 13. Carry 1. So 2 plus 1 is 3. Therefore, final answer is 3328 base 10. So this is the answer for decimal, hexadecimal to decimal number. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ 16ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ರೈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to n-1. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3328 ಬೇಸ್ 10. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಕ್ಸಾ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಬೈನರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೈನರಿಯಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬೈನರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿಗೂ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್? ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a method only for hexadecimal to decimal ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 10 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. 10 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 15. ಸೊ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ 15 ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ? ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. 2 7s are 14, 1 will be the remainder. 2 3s are 6, 1 will be the remainder. 2 2s are, 2 1s are 2, 1 will be the remainder. 2 0s are 0, 1 will be the remainder. After writing this we will get 1 1 1 base 2. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈನರಿಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8421 ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 8421 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಬಿಟ್ಸಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಗೆ ಅಂದರೆ 0ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 0000. ಅದೇ ಥರ ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 4 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ 4 ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 4 ಬಿಟ್ಟು 4 ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪೊಸಿಷನಲ್ ವೇಟೇಜಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8421ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 8 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 8? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ 8 ಅಂದರೆ 1 into 2 power plus 0 into 2 power plus 0 into 2 power plus 0 into 2 power.
So 2 power 0, 1, 2, 3. So 2 power 3 is what? 8 plus 0 plus 0 plus 0. Therefore 8 plus 0 is 8 itself. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? 8 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 0 0 0 ಅಂದರೆ 8 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಥರ 1 1 1 1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 15 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 15ಅನ್ನು ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ 4 ಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ನ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 4 ಬಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನು, ಅದೇ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಬೈನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, 0 0 0 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0 1 0 1. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 1 1 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 1 0 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. 1101 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಬೈನರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 ಈ ಥರ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1 1 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ 0 ಇಂದ ಎಫ್ ತನಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ tell how to write a hexadecimal number directly to binary. So hexadecimal na direct agi binary ge hege bariyodu anta nodanante. Suppose I have a number that is AB, it is in hexadecimal. Hexadecimal alli AB anta heli ide, and what is the value for this in ಬೈನರಿ? ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಎ ಬಿ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಎ ಮೀನ್ಸ್ 1 0 1 0. ಹೌದಾ? ಎ ಅಂದರೆ 1 0 1 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬಿ? ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ 1 0 1 1. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಈಗ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 0 1 0 1 0 1 1. Base 2 is the answer for this question. Andre AB, it is in hexadecimal. After conversion we will get 1 0 1 0 1 0 1 1 base 2. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 0 1 1 0 1 1 1. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್? ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಬೈನರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈನರಿಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, LSB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನ MSB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಈಚ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟು 4 ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ LSB. LSB ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ಸರ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ MSB ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ 3 0ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 0 0 0 1 ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 1. 0 1 1 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? 7. 0 1 1 1 ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ 7 ಬೇಸ್ 16. This is the hexadecimal value. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ನ ಮೊದಲು ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೋವಂಥ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11111. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅಗೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ 7 ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ 0111 ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, 0111 ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 7. 1111 ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ಫೋರ್ 7f base 16 is the obtained hexadecimal value. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BAD ಬೇಸ್ 16 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನು, 1011. ಎಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನು, 1010. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 1101. So after computing all these, that is therefore 1011, 1010, 1101 base 2. This is the desired value for ಬೈನರಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು BAD ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಬೈನರಿ, ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನರಿ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ABCD. It is in hexadecimal, and you need to convert it to decimal and binary. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ABCD ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 16 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, 199, it is in decimal and you need to convert to hexadecimal. So third one, 11111000 base 2, you need to convert this to hexadecimal. Fourth one, DAD 16, you need to convert this to binary. Okay, so ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 9999 base 16, you need to convert this to 2 and also to decimal. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಾದರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಬೈನರಿ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಬೈನರಿ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು
ಬೈನರಿ, ಅದೇ ಥರ ಡೆಸಿಮಲ್ನಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.